सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हाँ तुहाडा चैनल गाइड क्लब ते। दोस्तों अज आपां राणा रणबीर जी की लिखी हुई किताब जिंदगी जिंदाबाद दा पार्ट 2 तुहानूं सुणाउण जा रहे हैं। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों राणा कहता है कि किन्ने कु विद्यार्थी ने जो ईमानदारी नाल मस्त होके मेहनत लगन नाल अते जिंदा दिली नाल जिंदगी की पाठशाला विच पढ़ते हैं। किन्ने कु हन जो किताबां नाल जुड़दे हन। किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ कि इकलता नूं दूर करदियां हन। किताबां किसी कौम अते मुल्क दा वर्तमान सुधार के भविख निर्धारित करदियां हन। किताबां की होया, क्यों होया, कद होया, की हो रहा है, की हो सकदा है ते की होवेगा बारे ज्ञान दिंदियां हन। किताबां इकल्ले मनुख नूं मुस्कुराउण ला दिंदियां हन। किताबां चिरां दे डक्के हंझुआं नूं वगन ला दिंदियां हन। किताबां अणदेखे लोकां नाल मिला के अणदिसियां थावां ते पहुंचा दिंदियां हन। किताबां सारे जीवन नूं पाठशाला बना दिंदियां हन। किताबां खुशी नूं वंडना ते दुख नूं झल्लना सिखाउंदियां हन। चंगियां किताबां उत्ते लाए पैसे कदे भी व्यर्थ नहीं जांदे। पंजाब दा एक बहुत ही सुचज्जा कलाकार ते कवि है स्वरनजीत सवी। उहदी एक कविता पढ़ो पहलां फिर अगे तुरदे हां। किताब जागदी है खरीदी रखो, पढ़ो ना पढ़ो घर दे रैक विच रखो, रखो ते भुल जाओ। जे तुसीं पढ़ नहीं सकदे, याद रख नहीं सकदे, सौण दिओ किताब नूं। महीने साल पीढ़ी दर पीढ़ी उड़ीक करो, जागेगी किताब किसे दिन। किसे पल पढ़ेगा कोई जिसने नहीं खरीदनी सी ये किताब। सूट बूट परफ्यूम खिडौने टैडी चाकलेट वक्त टपाउण वाले ते मन परचाउण वाले चंगे तोहफे जां खरीदारियां हन, पर जिंदगी बनाउण वालियां ते राह लिशकाउण वालियां किताबां हुंदियां हन। जिंदगी दी पाठशाला विच किताबां ही उस्ताद बनदियां हन। किताबां नाल दिमाग रोशन हो जांदा है ते घर मुस्कुराउण लग जांदे हन। सारी उम्र दिमाग रोशन रखण लई अते मुस्कुराउंदे रहण लई हर एक मनुख दी किताबां नाल दोस्ती होनी जरूरी है। जिंदगी की पाठशाला नूं स्कूल के बराबर रख के समझो, सरल हो जाएगा समझना। मन लवो असी विद्यार्थी हाँ अते जिंदगी पाठशाला। पहचान करो कि वो किहड़े विद्यार्थी हैं जो जिंदगी की पाठशाला विच घट पढ़ते हुए वध करतूतां करते हैं। कि वो विद्यार्थी सही हैं जो होर विद्यार्थियों नूं आपस विच लड़ाउंदे हैं। कि कोई विद्यार्थी बिना पढ़े पास हो सकता है। कि विद्यार्थियों नूं धर्म के नां उत्ते लड़ना चाहिए है। विद्यार्थी नूं पहलां शराब के ठेके का पता होना चाहिए है जां किताब घर दा। विद्यार्थी का पहला बजट किताबां लई होना चाहिए है जां होर अयाशियां लई। विद्यार्थी नूं पहला मात भाषा का ज्ञान होना चाहिए है जां बगानी का। एक विद्यार्थी कहता है कि मैं मात भाषा का सत्कार करता हाँ पर मात भाषा दीयां किताबां नहीं पढ़ता। कि यह विद्यार्थी सत्कार करता है? ये तो वो गल होई कि मैं माँ बाप का सत्कार तो करता हाँ पर उन्हां दे घर जाना पसंद नहीं करता। पर यह विद्यार्थी तो फिर नलायक है। ये विद्यार्थी असी तुसी ही हाँ, कोई होर नहीं। सवाल होर भी बहुत हो सकते ने पर कहना इहो है कि जे असी स्कूल दे सोहणे असूल जिंदगी विच अपना लईए तां बहुत कुछ चंगा चंगा वापरना शुरू हो जाएगा। दोस्तियां वध सकदियां हन, चिंतावां घट सकदियां हन, हउमे मर सकती है, उम्मीद जाग सकती है, ईरखा नेड़े नहीं आ सकती, लालच नेड़े नहीं आउणा, जिंदगी की कीमत का पता लग जू, धर्मां दे सुनेहे समझ आ जाणगे, रब दी रमज समझ आ जाऊगी, फिर जिंदगी जिंदाबाद। पर जे असी चंगे विद्यार्थी बन जाइए जिंदगी की पाठशाला दे, जे साडे देश का सिस्टम ठीक हो जाए, जे गंदगी ना होवे, जे नौजवान सुधर जान, जे रिश्वत तो बिना काम हो जान, जे एक्सीडेंट ना होण, जे जात पात ना होवे, जे सिंगर माड़ा ना गाउण, जे लेखक चंगा लिखण, जे कुड़ियां सेफ होण, जे पुलिस धक्का ना करे, जे लीडर करप्ट ना होण, जे फिल्मां सोहणियां सार्थक बन, जे ओ होवे, जे आ होवे, जे इउं होवे ते जे इउं ना होवे। दोस्तों सिर्फ सोचण नाल ही जे ने हल नहीं होना। जे राही सोच तो सोहनी पैदा हो रही है पर यह जे वाली सोच नूं संभाल के हल नहीं किया जा रहा। ਇਹ ਜੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कि असी ये कह के पासा तो नहीं वट रहे कि मेरे कल्ले दे करन नाल की हो जाएगा। जे पहले सवाल का जवाब ना है तो दूजे का हाँ तो फिर विचारन की लोड़ है। शीशे अगे खड़ के खुद नूं ये सवाल पुछने पैने हैं। की गल जे वाले सवाल खड़े करन दा ही चाह है, आप नहीं करना कुछ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਏ ਵਕਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪ ਵਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਨਾ ਹੰਡਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ? ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਜਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ? ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਸ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲੜਦੇ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਲੜੇ ਸਨ? ਜੇ ਬਾਕੀ ਜੁਝਾਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਹਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਲੋਕ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰਦੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਫੁੰਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਤਾੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਰਾਖਸ਼, ਲੁਟੇਰੇ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਗੱਦਾਰ, ਠੱਗ, ਚੋਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਕੰਨ ਬਲੇਟ ਕੇ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੰਨ ਬਲੇਟ ਕੇ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲੇ 20 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪਿਓ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਕੇ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਚ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ
ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਖੋਜ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜ, ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਬੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨੌਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗਿਰ ਗਏ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਡੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੰਢਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਮੁਖੀ ਵਤੀਰਾ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਖਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਵੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾਰੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਲਾਰੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਰਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਭਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਦੀ। ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਹਰਖ, ਮੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ, ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਭਲੀ ਹੈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਗਵਈਏ, ਭੰਡ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਝਟਕਾ ਲਿਆ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਰਾਬ, ਲਲਕਾਰੇ, ਫੁਕਰਾਪਣ, ਅਫੀਮ, ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਉਜੜਪੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਤੋੜਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਲਈ ਗਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਾਉਣਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ, ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਸਹਿਣਾ। ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਚੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਦੇ ਹਨ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਸਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਫਸੋਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਮਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਾਗਣਗੇ, ਦੀਵਾ ਜਗੂਗਾ, ਲਾਟ ਮਗੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਰਖ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੰਮੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੰਮੇ ਨਿੰਮੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਰਾਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ? ਕਿ ਰੱਬ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਿ ਰੱਬ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਘਟੀਆ ਗੰਦ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਲੈਂਗਸਟਨ ਹਿਊ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ? ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਲੈਂਗਸਟਨ ਹਿਊ ਦੀ।
मैं ईश्वर हाँ, मेरी किसी नाल मित्रता नहीं। इन्नी वड्डी दुनिया च ढाउंदा हाँ अपनी पवित्रता। सोहनी धरती ते नौजवान प्रेमी चहल कदमी करते ने। मैं धरती ते किवें पहुंच सकदा? मैं तो ईश्वर हाँ। उठो, जीवन प्रेम है, प्रेम ही जीवन है। ईश्वर अते तनहा होण नालों तां चंगा है इंसान होना। हाँ, चंगा है इंसान होना। रब की कोई शक्ल नहीं है, रब का कोई आकार नहीं है, रब शक्ल आकार तो मुक्त है, पर उसने सानू सब दिता है। साडा आकार है, साडे कोल मां दे गर्भ विचों मिलियां ते कुदरत दियां दित्तियां बहुत शक्तियां हन। वेखण दी, सूंघण दी, स्पर्श दी, स्वाद दी, तुरन दी, बैठण दी, खड़न दी, पढ़न दी, बोलन दी, सुनन दी, इन्ना कुछ है साडे कोल। फिर क्यों सिटीए रब ते गल कि रब सब कुछ देखदा है? कि रब ने सानू देखण लई अखां नहीं दित्तियां? जिन्हां नूं अखां नहीं दित्तियां वो अपने अंदर दी नज़र नाल सुजाखियां नालों वध देखदे ने। ਉਹ नहीं कहते कि रब सब देखता है। मैं उन्होंने कई सज्जनों नूं मिलिया हाँ जिन्हां कोल अखां दी रोशनी नहीं पर उन्हां दे दिमाग रोशन हैं। जो सानू दिखाई दिंदा है उही रब नूं दिखाई दिंदा है। रब कोल जे शरीर होवे, जुबान होवे, उम्र होवे तां वो जरूर देखे ते बोले। वो साडे तुहाडे सारियां विच है। वो वेखना, सुनना, बोलना चाहुंदा है। उहदी चाहत नूं खंभ लाओ। रब नूं अपनी कमजोरी अते लालच दे यब विच दबा के लुको के ना रखो। रब नूं जगाई रखो। मनुख दा जागना ही रब दा जागना है। मनुख दा बोलना, सुनना, पढ़ना, करना ही रब दा है। होर रब मड़ियां मसाना, उचाना, निवाना, जंगल भोरियां, डेरियां, आसमानां विच आसन लगाई नहीं बैठा। रब टूणियां विच नहीं है। रब पुठे लटकन विच नहीं है। रब कट्टरता विच नहीं है। रब ऊच नीच, जात पात, सच झूठ विच तां बिल्कुल भी नहीं है। जे रब गैबी शक्ति सर्ब कला समर्थ है तां वो मनुख अते कुदरत दा मित्र होण विच है। रब साफ पाणीਆਂ विच है, शुद्ध हवा विच है। रब बिरखां दी छां विच है, बिरख लाउण वालियां दे मोह विच है, हिम्मत दलेरी विच है, मुहब्बत विच है, भाईचारे विच है, आज़ादी विच है, निर्भय विच है, निर्वैर विच है। रब शब्द विच है, सुथरे संगीत विच है, ईमानदारी विच है। रब धी भैन दी आज़ादी अते कदर विच है। रब मनुख की तरक्की, भलाई, सुख सहूलत लई कुछ नवां खोजदे रहण विच है। रब शब्द विच है। रब चंगियां किताबां विच है। रब आत्म विश्वास है। रब तर्क नाल सफर करदा है। रब आजाद सोच विच है। रब कर्म कांड तो मुक्त है। रब ईर्खा विच तां समा ही नहीं सकदा। रब पखंडी दा बूहा खड़का ही नहीं सकदा। रब स्पीकरां दा रोला हंडा नहीं सकदा। रब अपने नां उत्ते पैसे कमा नहीं सकदा। रब पैसे जां तोहफे भेटा लैके काम करा नहीं सकदा। रब सब देखदा है। असीं तां कहिंदे हां क्योंकि रब हर मनुख विच है। आओ मनुख नूं रब वांग देखीए, मनुख नूं रब मन के समझीए। रब देख के अणदेखिया करेगा तां रब दी होंद नूं खतरा है। रब सब बोलदा ही नहीं है, वो सुनदा भी बहुत सोहना है। रब फैसला करदा है, पक्षपात नहीं। रब हत्थ उत्ते हत्थ धर के विहला बैठेगा तां दुनिया दा की बनेगा? ये सब सानू, ये सब नू देखना असी है, ये सब करना असी है क्योंकि रब साडे विच है। असी बहाना नहीं ला सकते। बहाना ला के पासे तो हो सकते हैं पर सुरखरू नहीं हो सकते। किसी भी किस्म का निकम्मापन हर मनुख नू सताउंदा है, लांत तां पाउंदा है। जिहड़ा निकम्मेपन नू सुधार लैंदा है उस खुशी ते सकून पा लैंदा है। वो अपने रब दे नेड़े हो जाता है क्योंकि सुनिया है कि रब की प्राप्ति खुशी अते सकून दिंदी है। ये गल्लां मैं मन घड़त नहीं बनाईयां, यही तां दसदे समझाउंदे अते बयान दिंदे ने सानू साडे वेद, पुराण, रमायण, गीता, बाइबल, कुरान अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। असी समझदे ही नहीं, बस जिस दिन समझ गए उस दिन असी धरती दे साऊ पुੱਤ बन जावांगे। पंजाबी दा एक बहुत ही जहीन, सुखम, बुद्धिमान लेखक ते कवि जसवंत सिंह जफर लिखदा है, असी तां जीवित संसार दे जां छोटे वड्डे पसार दे केंद्र होण दा भरम करदे हां। केंद्र भरम लई कर्म करदे हां, केंद्र दे ही रहना लोचदे हां। इसे तरह दा सोचदे हां कि बस हंकार, लोभ अते क्रोध दे काकटेल पींदे हां। मरनों बहुत डरदे हां पर असी कह नहीं सकदे जींदे हां। अजे असी धरती माँ दे जिउण जोगे धीआं पुੱਤ बनना है। जसवंत जफर दी किताब ये बंदा की हुंदा विचों असी जिउण जोगे धी पुੱਤ बनन दी जगह बहुत बार मोए जिहे वतीरे नाल अपनी किस्मत दे दोष दे के किस्मत दे बल्ब बंद करके निराशा दे हनेरे विच चौंकड़ी मार के बह जाने आ।
ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੇਖ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਕੱਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਰਜ, ਕਰਤੱਵ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਚਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੁਣਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਨ। ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦਾ ਕਤਲ ਭਰੂਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਤੇ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਪੂਜਾ, ਹਵਨ, ਯੱਗ, ਵਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਹਿੰਸਕ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਹਿੰਸਕ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਘੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜੂਮੀਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਿਆ? ਕਿ ਨਜੂਮੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਆ? ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ, ਵਕਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਹਿੰਮਤੀ, ਅੱਕਣਾ ਥੱਕਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਲਸ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਤਰਕ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ।
हाँ, बहुत ज़्यादा संभावना होंदी है कि जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ दिमाग नाल परिवर्तन ਲਈ समझिया है असल ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਧੁਰ अंदरों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सहमत ਹੋਵੇਗਾ। बिना दसिया पुछिया बिन बोले सुने बगैर पढ़े लिखे कोई नहीं समझदा। दरअसल साडियां बहुतियां समस्यावां इसे गल ते ही अटकियां लटकियां ते जिउंदियां त्यों रहिंदियां हन कि असीं पहलां ही फैसला कर लैंदे हां कि सानू जां साडी गल नूं कोई समझेगा नहीं। यही गल एक तो दो तो जन समूह अते देश उत्ते ढुकदी है। सानू ना समझण करके लोग कहण लग जाते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, फिर असी भी पिछे नहीं रहिंदे ते असी भी कहण लगदे हाँ कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मेरे जिहां ने खुद करना कुछ नहीं हुंदा, दोष मढ़ना हुंदा किसी दूजे उत्ते ते दूजे ने देश उत्ते। इन्हां विचों असी कदे पहले हुंदे हां ते कदे असी दूजे हुंदे हां। मित्र जी, देश का कुछ बनाउणा किसने है? मंत्रियों ने, अफसरां ने, जज वकीलां ने, अध्यापकां ने, वपारियां ने, ग्राहकां ने, किसानां ने, मजदूरां ने, बाकियां ने ते असी की करना है? मंत्री, अफसर, जज, वकील, अध्यापक, क्लर्की, चपड़ासी, लेखक, कलाकार, मजदूर आदि 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 ये कित्थों आउंदे ने? ये किन्हां विचों ने? मैं, तू, असी, तुसी, ओ आ ही तां ने ये सब। जे मैं जां तुसी कुछ नहीं करदे, जे असी गैर जिम्मेवार हाँ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਮਰਪਿਤ, ਸੁਧਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਲਿਆਕਤ, ਹੁਨਰਮੰਦ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ देश ਦੀਆਂ भी अनेकां गौरवमयी प्राप्तियां सोहनी सोच वाले नागरिकां करके ही ਹਨ। सोहनी सोच वाले ਵੱਖਰੇ नहीं जमदे, पलदे ਵੱਖਰਾ सोच के ने। सोहना इंसान बनन विच धन नहीं मन मदद करता है। सोहनी सोच वाला सोहना करन विच यकीन रखते हैं। सोहनी सोच वाले अखां कन्न मीच के हाँ जी नहीं करते। सोहनी सोच वाले सिर्फ बोलते ही नहीं हैं। सोहनी सोच वाले सिर्फ इल्जाम ही नहीं लाउंदे, वो खुद की भी छाणबीन करते हैं। सोहनी सोच वाला ये नहीं कहेगा ਜਾਂ ਇਹ कहेगा ਤਾਂ ਇਉਂ सोचेगा भी जरूर। सोहनी सोच वाला कहेगा कि गंदगी बहुत है, फैलाउंदा कौन है? रिश्वतखोरी बहुत है, दिंदा कौन है? सड़कों ते तां मौत ही तुरी फिरदी है। तुसी जीवन तुरदा दिखाउण लई की कर रहे हो? मात भाषा रुल रही है, की कर रहे हो सांभण लई? तकड़े दा सत्ती भी ही सो, माड़े नूं दो दूनी चार करना ही सिखा दिओ। लोकां दी कहनी होर है ते करनी होर। अच्छा, अपनी लीडर करप्ट ने, साडे लीडर बनाए किसने ने? खुद तो जवाब मंगिया करो, बहुत मसले हल हो जाणगे। सोहना वेखण मानण लई, बुरे नूं बदलण लई सानू खुद नूं बदलना पैना है। खुद नूं बदल के ही आसा पासा बदलिया जा सकदा है। जे असीं खुश रहण लई सोहना जीवन चाहुंदे हां तां सानू हां भुखी हां मक्खी वतीरा अपनाउणा पवेगा। असीं भी बहुत माड़ियां आदतां दे मालक हाँ। किहड़ियां दे ये पता करो। साडे भी सुभाਅ विच खराबियां ने, की लभणियां शुरू करो। खुद वाल ध्यान देना शुरू करोगे तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। खुद नूं प्यार करना करोगे तो कुदरत अते मनुखता नाल आपे प्यार पै जाएगा। खुद का सत्कार करोगे तो देश अते लोकां लई सत्कार पैदा हो जाएगा। ये सत्कार तुहानूं बुराई खिलाफ लड़न की हिम्मत देवेगा। खुद के गुण पहचान लवोगे तो आई लव यू कहना आ गया। जे खुद गुण वंडन लग जाओगे, गुण खोजन लग जाओगे तो जिस दिन मैं कह रहा सी कि जिस दिन खुद नूं आई लव यू कहना आ गया तो उस दिन माँ प्यो नाल शिकवे मिट जाणगे। उस दिन धी पुत विच विश्वास जाग जाएगा। खुद दे मित्र बनो, वेखना मित्रता का घेरा विशाल हो जाएगा। जब खुद उत्ते हसना आ जाता है तो खिजना खिजाउणा खत्म हो जाता है। खुद की निंदा आलोचना करनी शुरू करो। शीशे अगे किसी मित्र नाल जां कागज़ उत्ते लिख के वेखना। चुगली करन दी आदत नहीं रहनी। खुद नूं भी लांत पाउणी सीखो कि मैं गाल क्यों कड्डी, मैं गड्डी रफ क्यों चलाई, मैं सही पार्किंग क्यों नहीं की, मैं फर्ज क्यों नहीं निभाए, मैं कदे किताबां ते पैसे क्यों नहीं खर्चे, मैनू लाइब्रेरी जाण दी आदत क्यों नहीं, कि मैं कसरत की,
मैं नजायज़ बिजली किन्नी फूकी, मैं किन्ना फालतू खादा, मैं किन्नी झूठ छड्डी, मैं किन्ना प्रदूषण फैलाया। दूजिਆਂ ਉੱਤੇ जो इल्जाम ਲਾਉਂਦੇ हो, जो शक करते हो, खुद ਨੂੰ भी करिए कदे। खुद ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੋਲਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰੀਏ ਕਦੇ। खुद ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ खुद ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ। खुद ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। खुद ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, खुद ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਠਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਸੋਹਣਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਆਦੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਦ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਫਾ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈ, ਅੱਗੇ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਮਜ਼ਾ ਲੁਫਤ ਮਸਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲਿਖ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਟਹਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਪਾ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।